اترے ہیں، انہوں نے تحریر فرمایا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کسی نے پوچھا حضور لوگوں کو ولایت جو ملتی ہے وہ لوگوں کو ولایت کیسے ملتی ہے؟ تو فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدم پاک کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا جب تک عبد القادر کا قدم ان کی گردنوں پر نہیں لگتا رب انہیں ولایت نہیں دیتا۔ جب تک عبد القادر کا قدم ان کی گردنوں پر نہیں لگتا رب انہیں ولایت نہیں دیتا۔ ان کا ذکر کرنے بیٹھے، رب فرماتا ہے جو قرآن پاک کے اندر میں نے آیت تلاوت کری، عدو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، دین کی دعوت دو، اسلام و سنیت کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ کیسے؟ قرآن میں رب فرماتا بالحکمہ، کس کے ذریعے؟ حکمت کے ذریعے، موعظۃ حسنہ، اور اچھے واعظ کے ذریعے۔ حکمت کے ذریعے ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، اچھے واعظ کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ جو تبلیغ کرنے بیٹھے ہیں ہم اور تبلیغ سننے بیٹھے ہیں آپ، یہ رب کا حکم ہے۔ رب نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ ہم بلانے والے، ہماری حیثیت کیا؟ رب نے کہا بلاؤ، ہم بلا رہے ہیں، آپ سننے والے۔ تو صرف ایک یہ جو گفتگو ہو، جو باز ہو، یہ صرف ایک وقتی مزہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ فلانے صاحب آئے تو بڑی اچھی انہوں نے مزہ آ گیا، اس کی تقریر سنی تو مزہ آ گیا۔ تقریر مزوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، تقریر ایمان کی روشنی میں اور اضافہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تقریر ہوتی ہے محبت اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارے دل میں ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہو، جو ہمارے دوست ہو کے بیٹھے۔ میں آپ کو بس ایک واقعہ اور بیان کروں، پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اشرف محمد کے واقعہ سنیے۔ آپ کہیں پر جلدی منبر حضور پر جلوہ افروز نہیں ہوتے تھے، سوال اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ ایک بار آپ کے شہید مرید بہت زیادہ ضد کری کہ چلیے، فرمایا نہیں مانتے تو چلو۔ گئے، منبر رسول کا رات بھر جلسہ ہوا اور رات بھر جلسے میں سرکار اعلیٰ حضرت اس طرح بیٹھے یوں ویسے نماز میں بیٹھے، پہلو تک نہ بدلا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے پاؤں کے اندر وہ سوجن آ گئی، سن ہو جاتا پاؤں، پھر سن پڑا رہتا تو سوجن آ جاتی، آپ کے پاؤں میں سوجن آ گئی۔ فرمایا میں کہتا تھا نا تم سے مجھے مت لے کے جاؤ، میں جیسا فقیر وہ منبر حضور میں ادب نہ کر پایا۔ وہ جو شخصیت رات بھر پہلو نہ بدلے، پھر فرمائے میں اس منبر کا ادب نہ کر پایا، تو ہماری اور آپ کی وقت کیا، ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ یہ مت سوچیے کہاں بیٹھے ہیں، اور یہ بھی مت سوچیے کہ کون بیان کر رہا ہے، یہ سوچیے محفل کس کی ہے۔ وہ شخصیت بڑی ہے نا، ذکر کس کا ہے، وہ ذات بہت بڑی ہے۔ اور وہ جو فرمائے خود کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ ایک رائی کا دانہ تم ہتھیلی پر دیکھتے ہو، میں کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں۔ خود فرماتے ہیں ہاں نظر تو الی بلاد اللہ جمن کا مطلب تمام اللہ کے شہروں کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانہ ہتھیلی پر ہوا کرتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتی ہے وَلَوَ الْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالی، میرا مقام اگر پوچھنا چاہتے ہو، خود فرما رہے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بیان کر سکتا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میرا مقام اور مرتبہ یہ ہے وَلَوَ الْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ مَيْتٍ، اگر میں ایک مردے کے اوپر اپنی توجہ ڈال دوں، ایک مردے کے اوپر اپنی نگاہ کرم ڈال دوں، لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالی، تو تم اب اس مردے کو مردہ نہ دیکھو گے بلکہ رب کی قدرت سے اسے زندہ پاؤ گے۔ لقامہ ضرور وہ کھڑا ہو جائے گا، بے قدرت المولا تعالی، رب کے میرے حکم سے وہ کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ یہ طاقت، یہ قوت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں دی ہے۔ ایک بات اور سنیے، اس کے بعد میں آپ بیان کروں۔ لوگ کہتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ ترقی کے دل دادا اور سائنس اور دنیاوی تعلیم کی طرف راغب، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو وہابیہ دیوبندیہ کی سنگت سے وہ اللہ والوں کی کرامت سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کر دیا، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کر دیا۔ ہمیں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو نبی کوئی خرق عادت
काम करे तो उसे मुजजा कहते हैं, और उनका उम्मती करे तो उसे करामत कहते हैं। उसे उनका उम्मती करे तो उसे करामत कहते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो बता रहा था, अगर कोई इतराज करे गौसे आजम ने ऐसे कैसे कर दिया, ये करामत ऐसे कैसे हो गई, तो उठाओ कुरान पाक और हजरत जो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वक्त की बैठे हुए तशरीफ फरमाए, कुरान पाक में इस वाक़े को आया। तुम हमारी बात का इनकार कर दो, कुरान का तो इनकार नहीं कर सकते हो। कुरान पर तो ईमान लाओ, हर हर्फ पर ईमान है। कुरान पाक उठाकर देखो तो फरमाया गया सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाया, मलका बिल्कीस आ रही है, और मलका बिल्कीस के आने से पहले पहले हजरत कुरान पाक में ये वाक़या है, मुफस्सिरीन ने इसको तफसील के साथ जिक्र किया, खुद कुरान के अंदर इसका ये वाक़या आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, आपका मिंबर लगा हुआ है, तख्त शाही पर जलवा अफरोज है, तमाम जिन्नों और इंसान बैठे हुए हैं सामने। अचानक फरमाया, मुझे मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए है, मुझे मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए, वो आने वाली है, उसका तख्त चाहिए। उसका तख्त के बारे में अलग अलग रिवायतें, एक रिवायत में आया कि 80 फुट चौड़ा और 80 फुट लंबा और इतना ही ऊंचा था, जिसे 50-60 आदमी मिल के ना उठा पाए, सोने का तख्त था। फरमाया मुझे, और 7 कमरों के अंदर बनता और लाखों मील दूर, हजारों मील दूर था। फरमाया, हजरत कुरान पाक में वाक़या आया, फरमाया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, मुझे मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए है। कुरान पाक के अंदर आयत करीमा, काला इफ्रीतुम मिनल जिन्न, एक जिन ने कहा मैं ला दूंगा। कहा कितनी देर में लाऊंगा? कुरान पाक है, एक आयत का इनकार नहीं कर सकते हो। जो कहते हैं ना आयत का, जो करामत का इनकार करने वाले, आओ करामत क्या है? करामत तो कुरान बयान कर रहा है, करामत कुरान बयान कर रहा है अल्लाह वालों की। फरमाया, कुरान फरमाता, काला इफ्रीतुम मिनल जिन्न, एक सरकत जिन, एक जिन खड़ा हुआ और करने के बाद कहा वो तख्त मैं ला दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी देर में तख्त ला कर दे दोगे? कहा कि इस आपकी महफिल के बर्खास्त होने से पहले पहले, दरबार के बर्खास्त होने से पहले पहले वो तख्त आपकी बारगाह में होगा। कहा नहीं, मुझे इससे पहले चाहिए है। एक और शख्स खड़े हुए, मुफस्सिरीन ने उनका नाम तफसीर में हजरत आसिफ बिन बरकिया बताया है। हजरत आसिफ बिन बरकिया खड़े हुए और इरशाद फरमाया, हुजूर वो तख्त मैं ला दूंगा। कहा कितनी देर बाद? कहा हुजूर पलक झपकने से पहले वो तख्त लाकर रख दूंगा। और कुरान की आयत है, कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, पलक झपकने से पहले हजरत आसिफ बिन बरकिया ने यूं किया और यूं तख्त लाकर रख दिया, जो 50 लोग न उठा सकते थे, हजारों मील का दूरी पर था। कुरान कह रहा है, हजरत आसिफ खड़े हुए, हजरत आसिफ इब्ने बरकिया खड़े हुए, और खड़े होने के बाद यूं किया, यूं लाकर तख्त रख दिया। उलमा बयान करते हैं, जरा गौर करो, ये किसके उम्मती है? ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती है, और इनकी ताकत का आलम ये है। और हमारे गौसे आजम तो जो नबियों के सरदार है, जो तमाम नबियों के सरदार है, उनके उम्मती है, यानी हुजूर के उम्मती है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती की ताकत का ये आलम है, तो इमामुल अंबिया की उम्मती गौसे आजम की ताकत का आलम है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब आप जरा गौर करें ये बात कि कुरान क्या कह रहा है। कई चीजें हैं, कई तरह से रद। वहाबी कहता है, देवबंदी कहता है, जो मांगना अल्लाह से अल्लाह से मांगो, जो मांगना अल्लाह से मांगो, जो मांगना अल्लाह से मांगो। नहीं, खुद रब फरमाता है कि अगर मुझ तक आना है तो पहले मुझ तक आने के लिए वब्तगू इलैहिल वसीला, कुरान की आयत, वसीला तलाश करो। तो अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत आसिफ अपने उम्मती से मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? तख्त ला कर दो। अगर मांगना शिर्क होता तो सुलेमान अलैहिस्सलाम शिर्क करते? हजरत आसिफ खुदा थे नहीं ना, वो एक बंदे, खुदा के बंदे तो थे। उनसे क्या मांग रहे हैं? तख्त मांग रहे हैं। पता क्या चला? मांगना और वसीला तलाश करना ये तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तरीका है, नबी का तरीका है। और सुनो फिर, एक उनकी ताकत, जब ये आलम है जो ताकतों का इनकार करते हैं, जो करामतों का इनकार करते हैं, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती की ताकत का आलम ये है, तो फिर कुरान उसकी गवाही दे रहा, कुरान उस बारे में शाहिद है, तो फिर गौसे आजम और गरीबुन नवाज और आला हज़रत के बारे में क्या पूछना है? सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
جن کے بارے میں فرمایا گیا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک قصیدے کے اندر، ایک سیر اعظم کے اندر، سر توئی سرور چوئی در رفت و ساما توئی، جا توئی جانا توئی، جانا قرار جا توئی، ذل ذات کبریاؤ عکس حسن مصطفیٰ، مصطفیٰ خورشید خورشید را لمحات ہوئی۔ ذرا دور سے کہہ دو، یعنی کہ ہماری جان غوث اعظم ہے۔ ذرا دور سے بولو، آپ لوگ بھی ساتھ دیتے چلے، ہماری جان غوث اعظم ہے۔ فرماتے ہیں ہماری جان غوث اعظم، اور فرماتے ہیں یہ غوث اعظم کون ہے؟ یہ رب کی ذات کے اگر ذل ہے تو حضور کے حسن کے آئینہ ہے۔ فرماتے ہیں وہ نور جو مدینہ طیبہ میں فرمایا اعلیٰ حضرت سرکار نے کہ اگر حضور کا سایہ نہیں تھا، حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن اگر حضور کا سایہ کسی نے دیکھا تو غوث اعظم حضور کے سایہ تھے۔ حضور کا ظاہر میں سایہ تو نہ تھا، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہم شبی یعنی کہ حضور کا سایہ تھے۔ فرماتے ہیں ایک جگہ تحریر خود نقل فرماتے ہیں انا نجیب الطرفین، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے فرماتے ہیں انا نجیب الطرفین، میں نجیب الطرفین ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ فرماتے ہیں میں حسنی اور حسینی سید ہوں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پر ایک سوچ آئی، ایک تصور آیا۔ فرماتے ہیں کبھی ایک بیٹھا ہوتا گوشے تنہائی میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو سوچنے لگا سادات کا بڑا مرتبہ ہے، سیدوں کا بڑا مرتبہ، جو اصلی سید ہے، جو اصلی سید ہے، فراڈی سید نہیں، جو اصلی سید ہے۔ فرماتے ہیں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ سوچتے فرماتے ہیں افسوس ہونے لگا، ذہن میں خیال آیا رضا تم سید نہیں ہو پائے، سیدوں کا بڑا مرتبہ ہے، اے رضا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم سید نہیں ہو پائے۔ تو فوراً شعر فرماتے ہیں خیال جب یہ آیا تو فوراً غوث اعظم کی گنبد پاک ذہن میں آ گئی اور ارشاد فرماتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک رو نہیں، اے رضا یوں نہ بلک تم نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دیر ہے آقا تیرا، وہ تو آقا سید ہے جو ہمارے آقا ہے، ہم غلام اگر ہم سید نہ ہو تو نہ ہو، میرے آقا غوث اعظم وہ ہے جو ولیوں کے سردار ہے۔ علامہ حضرت علامہ شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے شعر کے اندر کہ غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں جیسے حضور کا مرتبہ تمام نبیوں کے اندر، آپ حضرت آدم کی تاریخ اٹھائے اور وہاں سے لے کر چلتے چلتے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء و مرسلین کی آپ ایک بعد تاریخ اٹھائے اور اٹھاتے ہوئے چلے آئے، اور آخر کے اندر جو آخری حضور سے پہلے نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تاریخ اٹھائے، اور پھر اس کے بعد آپ معراج شریف کا واقعہ اٹھائے۔ معراج شریف کے واقعے کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، تمام انبیاء موجود ہیں، فرمایا گیا 1,24,000 یہ کم و بیش 2,24,000 ایک حدیث کے اندر آیا 1,24,000 ہے انبیاء کرام، اور ایک حدیث کے اندر آیا 2,24,000 ہے انبیاء کرام۔ اب تمام کا مجمع ہے، صفیں لگ چکی ہیں اور تمام لوگ موجود ہیں، کیا کون عام لوگ نہیں بلکہ انبیاء و مرسلین کی جماعت ہے، حضرت آدم ہے، حضرت یوسف ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت یونس ہے، تمام انبیاء و مرسلین جمع ہے، مسجد اقصیٰ ہے، صفیں لگی ہوئی ہے۔ اب امامت کی نوبت آئی تو امام اگر بنایا گیا وہاں پر تو ہمارے نبی کو بنایا گیا، سبحان اللہ، اور ان کی امامت کسی نے کری تو ہمارے نبی نے کری۔ ہمارے نبی کون؟ تمام نبیوں کے سردار۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا ہے، اسی جو واقعہ معراج کو جب دیکھا تو ارشاد فرمایا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے۔ تو فرمایا گیا وہاں پر سردار تو نبیوں کے سردار ہمارے حضور، نبیوں کے سردار ہمارے حضور۔ اب آپ آگے چلیے اور آگے بڑھیے تو فرمایا کہ شیخ سعدی کا نظریہ دیکھیے، فرمایا گیا اب اولیاء کی جماعت کو تلاشیں۔
सरकार गौसे आजम का जमाना ले और अब तक और अब से आने वाला जमाना हम ना रहेंगे, कयामत तक जितने भी कुतुब हो, अब्दाल हो, औताद हो, अस्फिया हो, अतकिया हो, सालिकीन हो, अलग अलग विलायत की किस्में हैं ये, अलग अलग किसी भी तबके का हो, किसी भी सिलसिले का हो, चाहे वो सिलसिला सोरवर्दिया हो, चाहे सिलसिला नक्शबंदिया हो, चाहे सिलसिला अबुल उलाइया हो, चाहे सिलसिला जहांगीरिया हो, चाहे सिलसिला समनानिया हो, हर कोई भी सिलसिला हो, हर एक सिलसिले के अंदर अगर किसी सिलसिले वाले को उसके शेख को विलायत मिली है तो फरमाया जाता है अंबिया के अंदर मेरे नबी तमाम नबियों के इमाम ठहरे, और जब वलियों की सफे लगाओ उनकी सफबंदी करो, चाहे कोई सिलसिला हो, चिश्ती सिलसिला आप हो, जोहरवर्दी सिलसिला आप उठाओ, उन तमाम की सफे लगाओ, तो सब सबों के अंदर अगर इमाम नजर आएगा तो इमाम को बगदाद का शेख अब्दुल कादिर नजर आएगा। गौसे आजम दरमियाने अंबिया, तू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, वो ऐसे ही है जैसे हुजूर नबियों के सरदार ठहरे, ये वलियों के सरदार ठहरे। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, आला हज़रत फरमाते हैं जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। वो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा है। हुजूर ने एक हदीस पाक में आपको बयान करूं, हुजूर ने एक जगह तहरीर फरमाया, हम जो रह रहे हैं, तवज्जो है जी, जरा जोर से बोले। मैंने कहा ना बयान करने वाली की औकात नहीं है, लेकिन जिसको बयान कर रहा वो बहुत बड़ी बात है ना। तो फरमाया हुजूर ने फरमाया हम जो जमाने में है वो 1442 हिजरी चल रही है, यानी कि हुजूर को जो मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा हिजरत करी थी उसको आज 1442 साल हो चुके हैं। 1442 हिजरी चल रही है ना, तो हुजूर को हिजरत किए हुए जो हुजूर मक्का मुकर्रमा को छोड़कर फिर आपने मदीना तैयबा को अपना वतन बनाया था ना, तो मदीना तैयबा को उसको उसी से हिजरत से हिजरी बना है, हमारी हिजरी है। और वो जो साल होता है एक ईसवी साल होता है जिसको 2020 चल रहा है, वो किससे है? वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से है, वो भी ये नहीं अंग्रेजों का है, हाँ वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से है। तो बहरहाल वो एक अलग लंबी गुफ्तगू चली जाएगी। तो मैं बता जो रहा था, अब हुजूर के जमाने को कितना सा हो गया? 1442 हिजरी चल रही है हुजूर को हिजरत फरमाने की। हुजूर फरमाते हैं एक मकाम पर कि 5वीं सदी हिजरी के अंदर इस्लाम बहुत ज़बूहाली के दौर से गुजरेगा। अगर उस वक्त इस्लाम बच गया तो एक लंबे वक्त तक फिर इस्लाम जाएगा, ये हुजूर फरमा रहे हैं। वहाँ भी कहता हुजूर गैब को नहीं जानते और हुजूर गैब बता रहे हैं। जो मसीह कहता हुजूर गैब नहीं जानते और हुजूर कब तक बता रहे हैं? कयामत तक क्या होगा वो बता रहे हैं। 5वीं सदी हिजरी में, यानी कि मेरे जमाने के 500 साल बाद फरमाते हैं। 5वीं सदी का मतलब हुजूर फरमाते हैं मेरे जमाने के 500 साल बाद इस्लाम बहुत दिक्कत में होगा, तकलीफ में होगा इस्लाम। उस वक्त अगर बच गया तो इस्लाम बहुत लंबे तक जाएगा, ये हदीस पाक है। अब उलमा फरमाते हैं 5वीं सदी की तारीख उठाओ, अब आप तलाशो कि 5वीं सदी में हुआ क्या था। तो फरमाए 5वीं सदी हिजरी का जब आप तारीख उठाओगे उसके पहले सफ़े पे कोई नाम होगा, आप देखोगे 5वीं सदी हिजरी में किसका दौरा था, किसने इस्लाम की तबलीग फरमाई। तो मैं आपको बताऊं 5वीं सदी हिजरी में हुजूर गौसे आज़म तशरीफ लाए। आपका जमाना 5वीं सदी हिजरी का था, 5वीं सदी हिजरी में सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए। अब मैं एक वाक़या आपको बताऊं, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आपने सुना भी होगा, लेकिन वाक़यात फरमाया गया, एक तो ये अहलुल्लाह के वाक़यात तकरार होना चाहिए। फरमाया पहले वाक़या सुनो। फरमाया गया एक जा रहे थे तशरीफ ले जाने के लिए, वालिदा ने भेजा इल्मे दीन को सीखने के लिए, तो 40 अशरफियाँ आपने सुना भी होगा, आपके साथ में बांधी वालिदा ने। रास्ते में वो रहजनी हुई और डाकू मिले, उन्होंने काफिले को लूट लिया। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बचपने का जमाना था। डाकुओं ने ये समझा इस शहजादे के पास क्या होगा, आपको नजरअंदाज किया, किसी ने आपसे पूछा नहीं कि मियाँ आपके पास क्या है। काफिले वाले को लूट कर जाते जाते चलते चलते उन्हीं डाकुओं में से एक शख्स ने चलते चलते पूछ लिया, सर पे निगाह करते करते, कि शहजादे तुम्हारे पास भी क्या कुछ है, मुस्कुराकर हंसकर। तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने कहा हाँ है, 40 अशरफियाँ हैं।
عجیب حیرت کے اندر یہ 40 لڑکیاں بہت ایک عظیم کہیے خزانہ رکھتی تھی، بہت عظیم بڑی دولت مانی جاتی تھی۔ 40 لڑکیاں وہ رک گیا کہ پورے قافلے میں اتنی دولت انہیں نکلی جتنی یہ اکیلے بتا رہا ہے، لوٹ لیا ہم نے۔ وہ پوری قافلے میں اتنی دولت نہیں تھی جتنی اکیلے کہا کہ ہم شہزادے سچ کہہ رہے ہو، کہا نہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے سردار کے پاس لے کے چلیں، آپ کو سردار کے پاس لے کے گئے تو کہا کہ دکھائیے، کہا عجیب معاملہ سردار سے، اس نے کہا ڈاکو نے کہ سردار یہ عجیب معاملہ، میں نے اس سے چلتے چلتے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا 40 اشرفیاں ہیں اور 40 اشرفیاں میرے پاس ہیں۔ تو سردار جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے کہا شہزادے تمہیں پتہ نہیں ہے ہم ڈاکو ہیں، کوئی ہمیں اگر مال بتاتا ہے تو ہم اس کا مال چھین لیا کرتے ہیں، تم نے لوگ ہم سے مال اپنا چھپاتے ہیں، تم اپنا مال ہمیں بتا رہے ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ سردار ہوگے لیکن مجھ سے میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو مجھے تو نہیں نا اپنی ماں کا وعدہ سے خلاف کرنا تھا، مجھے کبھی جھوٹ نہیں بولنا تھا۔ اب اتنا سنا علماء بیان کرتے، اب یہ تو واقعہ ہے، یہ علماء کی زبانی سنو۔ اب علماء بیان کرتے ہیں کہ ان جملوں کے اندر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عجیب کیفیت تھی، عجیب آپ کے اس جملوں کے اندر معاملات تھے کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار زارو قطار رونے لگا اور رونے کے بعد کہنے لگا شہزادے تم تو اپنی ماں کا سے کیا وعدہ نہیں ٹال سکے، شہزادے تم تو اپنے ماں کا فرمان نہیں ٹال سکے، ہم وہ ہیں جو اپنے خدا کا فرمان ٹالے ہوئے ہیں، ہم وہ ہیں جو اپنے رب کا فرمان ٹالے ہوئے ہیں، تم اپنی ماں کے خلاف نہیں جا سکے، شہزادے ہم تو اپنے رب کے خلاف چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، شہزادے آج تم نے ہماری آنکھیں کھول دی، اپنا ہاتھ لاؤ، تم نے ہمیں دین کی تبلیغ کری ہے، اپنا ہاتھ دو، آج تمہارے ہاتھ پر ہمیں مرید ہونا، آج تمہارے ہاتھ پر ہمیں مرید ہونا، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ لیکن سنو، کبھی آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا، علماء نے بیان بھی کیا ہوگا اور بہت سے علماء نے اس واقعے کو ذکر کیا اپنی اپنی کتابوں کے اندر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کو بہت سے علماء کرام نے ذکر کیا اپنی اپنی کتابوں کے اندر۔ تو اب کبھی آپ نے سوچا تنہائی میں بیٹھ کر کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں کتنا بڑا درس دے گئے، کتنا بڑا درس بچپن میں دے گئے کہ نہیں تو ہمیں اپنی ماں کا فرمان جھٹلانا ہے اور نہیں تو پھر ہمیں اپنے خدا کا فرمان، تو خدا کا فرمان نا وہ تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں نیست سے ہست کرنے والا ہے، ہم نہیں تھے وہ ہمیں ہاں کرنے والا ہے، نہیں تھے نا، ہمارا وجود ہی نہیں تھا ایک دور کے اندر، اب ہیں اب پھر نہیں ہوگا، ہم دو عدم کے درمیان ہیں۔ فرمایا گیا علماء بیان کرتے ہیں تم اپنے ذات کو اگر غور کرو تو دو عدم کے درمیان ہو، کل نہیں تھے تم، آج ہو، کل پھر نہیں ہوگے، تو تمہیں جو پیدا کیا تمہارے رب نے، اب بات آ گئی پیدا کرنے کی تو اعلیٰ حضرت ذرا زور سے کہہ دو، فرماتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان، تو ہم پیدا کیوں ہوئے؟ فرماتے ہیں ہم آئے یہاں بھی وہاں ہمارے لیے، ہم حضور کے لیے آئے ہیں، حضور کے لیے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ ہمارے پاس علماء بیان کرتے ہیں، ذرا غور کرو بابو، نہ ہمارے پاس اعمال، نہ ہمارے پاس نمازیں، نہ ہمارے پاس وہ عبادت، نہ وہ ریاضت ہمارے پاس، ہم نے تو زندگی اپنی لہو و لعب میں گوا دی، ہم نے تو کمائی اپنی کھیلوں میں بتائی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، نہ اعمال ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کیا چیز ایسی ہے جس وجہ سے ہم جنت میں جانے کے حقدار ہوں گے؟ کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب میں یہاں سے اٹھا کر چلوں تو صحابہ کی آپ دورے میں چلو اور صحابہ سے پوچھو اے صحابہ کرام آپ بتاؤ وہ عمل کون سا ہم کر جائیں جس عمل کی بنیاد پر کل میدان محشر کے اندر ہم رتبہ نہ ہونے پائے۔ استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمہ فرماتے ہیں حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، جس نے امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا وہ یہاں برباد ہوا، جس نے امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا وہ قبر میں بھی برباد ہوا، جس نے امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا وہ پلسرات پر پل کو پار نہ کر سکا۔ کون سی پلسرات؟ علماء فرماتے ہیں حدیث پاک اٹھا کر دیکھو، فرمایا گیا ادق من الشعر، فرمایا حدیث میں پاک کے الفاظ ہیں وہ پلسرات جو ادق من الشعر، بال سے زیادہ وہ باریک، وہ اللہ اکبر باریک ہے، وہ احد من السیف، اور حدیث پاک میں علماء فرماتے ہیں وہ احد من السیف، سیف مطلب تلوار کو کہا جاتا ہے، تلوار سے زیادہ تیز وہ پلسرات ہے، اب پلسرات پہ بھی کوئی
पार कराएगा हमें, तो वही पार करवाएंगे जिनकी वजह से हम पैदा हुए हैं, वही पार करवाएंगे जिनके वजूद के सबब रब ने कायनात को दुनिया में बख्शा है, वजूद बख्शा है, वही हमारी बख्शिश करवाएंगे। फरमाते हैं उस्ताद ज़मान, हश्र में एक काम उतरते फिरते हैं अबू, आफतों में फंस गया। अबू से मतलब ये वहाबी तकेंगे मुंह, ये देवबंदी तकेंगे मुंह, ये गैर मुक़ल्लिद तकेंगे मुंह, ये राफ़िज़ी तकेंगे मुंह। ऐ काश दुनिया में हुजूर की बुराई न करी होती, ऐ काश दुनिया में हुजूर को गाली न दी होती, ऐ काश दुनिया के अंदर हुजूर के गुस्ताखों के साथ शाने से शाना मिलाकर न चले होते, तो आज इतनी रुसवाई में देखना पड़ता। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो कौन सा अमल है जिस अमल के जरिए आप रिज़वा जो दरोगा जन्नत है, जो जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे, उनसे जाकर कहोगे रिज़वा आज हम जन्नत में जाने वाले हैं, वो पूछेंगे टिकट क्या है, कौन सा असासा है, कौन सा अमल है? ये जन्नत है, जन्नत मियां किसी के बगीचे कोई खेल का जगह नहीं है कि आदमी उठाए और चले आए। जन्नत है, जन्नत अमाल क्या आए हुए हैं तुम्हारे पास, क्या मामलात लेके आए हो? हमने सहाबा से पूछा, सहाबा की जमात से पूछा, है सहाबा आप बताओ, नमाजें हमारे पास नहीं है, और जो है तो पता नहीं वो रब ने कबूल भी करी न करी। कितनी हमारी नमाज पढ़ते हैं तो घर का ख्याल हमारे दिमाग में, नमाज पढ़ते हैं तो बाजार का ख्याल हमारे दिमाग में, नमाज पढ़ते हैं तो घर बार का ख्याल, हमारी नमाज में रब का ख्याल कितनी बार आता है, पता नहीं हमारी नमाज कबूल हो भी ना हुई। रोजा तो अल्लाहु अकबर क्या कहना, अल्लाहु अकबर, हम रोजे रख पाते कि नहीं रख पाते? हमारे पास कोई अमाल नहीं है। सहाबा से पूछो, तो सहाबा से जब हमने पूछा, आपने तो बद्र हुनैन में हुजूर के साथ शिरकतें करी है, आपने तो यरमुक और तबूक में हुजूर के साथ शिरकतें करी है, सहाबा आप बताओ, आप हमें तरीका बताओ, वो तरीका कौन सा है जिसके सबब हम जन्नत के हकदार हो जाए? तो सहाबा फरमाते हैं वो एक तरीका है, जोर से कह दो, तरीका है, वो वाहिद तरीका है, वो एक ही तरीका है। फरमाया जाता है वो तरीका ये है कि तुम्हें कायनात की हर एक चीज से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से कर लेनी है। फरमाया और हुजूर ये फरमाते हैं जिसने जिससे मोहब्बत करी वो मैदाने क़यामत में उसी के साथ उठेगा। सुभान अल्लाह। जिसने जिससे मोहब्बत करी मैदाने क़यामत में उसी के साथ उठेगा। आला हज़रत फरमाते हैं कादरी गुलामों क्यों घबराते हो, अब तो हमें ये निजात का जरिया मिल गया, निजात की गारंटी मिल गई। हमने मोहब्बत हुजूर से करी है, हमने मोहब्बत गौसे आज़म से करी है। हुजूर ने फरमा दिया कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसके साथ होगा। कल मैदाने क़यामत में हम रब से कहेंगे ऐ रब हमने मोहब्बत तो तेरे नेक बंदे तेरे वली गौसे आज़म से करी है, इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि हमें सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरामीन और अहकाम पर सच्चे दिल से अमल पैरा होना है। सच्चे दिल से अमल पैरा होना। सुनो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि आला हज़रत फरमा देना कि जिसको धुतकार दे, जिसको धुतकार दे सरकार गौसे आज़म फिर वो कहीं कमी रहता है, और जिसको चुमकार दे तो फिर वो आपका दरे बाप नहीं छोड़ता है। बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, हम बद भी चोर भी मुजरिम सही, लेकिन है वो कैसा ही सही है, गनीमत है किसका ये देखो। कल मैदान क़यामत में फरमाया गया कि जब नेक बंदे जहाँ जाएंगे तो वहां पर हम जैसे गुनाहगार भी चलेंगे। रिज़वा दरोगा जन्नत पूछेंगे कहाँ चले, तो हम कहेंगे हमसे ना पूछो, ले जाने वाले गौसे आज़म से पूछो, हमसे ना पूछो, ले जाने वाले इमाम हुसैन से पूछो, हमसे ना पूछो, ले जाने वाले इमाम हसन से पूछो, हमसे ना पूछो, ले जाने वाले गरीबुन नवाज से पूछो। आवाज आएगी पीछे से रिज़वा आने वाले मेरे कादरी गुलाम को ना देख, उसके गुनाह को ना देख, ले जाने वाले गौसे आज़म के परिवार को देखो, ले जाने वाले गौसे आज़म के मर्तबे को देखो। हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, कहो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। इंशाअल्लाह हम वहां भी चलेंगे तो जैसे यहाँ जुलूस की शक्ल में गौसे आज़म का नारा 11वीं में लगाते हैं, वहां पर जुलूस क़ादरी में इंशाअल्लाह हम चलेंगे। सुनो फरमाया जाता है सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे और एक आपके गुलाम थे, आपने उनको फरमाया जाओ यहाँ, तशरीफ ले गए।
اور اس کے بعد علماء بیان کرتے ہیں، اس کو بھی علامہ ملا علی قاری نے واقعات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذکر کی، یہاں تک فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی کرامت ہے جن کو میں لکھ نہیں سکتا پوری، اتنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ تو میاں اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو وہ کم ہے، نبی ہمیں ملے تو وہ نبیوں کے سردار ملے، اور ہمیں جو ہمارا پیر ملا تو وہ ولیوں کا سردار ملا۔ ہم قادری غلام ہیں نا صاحب، تو ہمارا پیر ملا تو وہ ولیوں کا سردار ملا، اور ہمیں ہمارا نبی ملا تو وہ نبیوں کا سردار ملا۔ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے۔ فرمایا جاتا ہے تشریف لے جا رہے تھے راستے پہلے وہ سنیے، وہ نکال دیا غیظ و غضب فرمایا۔ علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد وہ ایک ولی کے پاس گئے، دوسرے ولی کے پاس گئے، تیسرے ولی کے پاس، 300 ولیوں کا انہوں نے ذکر کیا، 300 ولیوں کے پاس پھر ہو گئے، اور ہر ایک نے یہ کہہ دیا کہ جسے غوث اعظم نے نکال دیا اسے ہم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ علامہ قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، جو اس ذات سے محبت کر لے اس کے لیے نور نجات ہے، اور جس نے وہاں سے بیر کیا، جس نے وہاں سے دشمنی کری، وہ یہاں بھی مرے گا، اور قیامت کی حول نہ کیا، اور قیامت کا عذاب جہنم کا عتاب تو باقی ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اعدت للکافرین، یہ تو کافروں کے لیے تیار کیا گیا۔ وہاں کا تو عذاب باقی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، تو پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کا راستہ ہے اس کو بھی تو اپنانا پڑے گا نا، جو آپ کا طریقہ ہے اس پر بھی تو چلنا پڑے گا نا، تبھی تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پھر ذکر ہے۔ میں نے بتایا نا جو قرآن پاک میں آیا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، رب فرماتا ہے تو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، تو بلانا ہمارا کام ہے، آنا آپ کا کام ہے، اور اسی کو صحیح معنوں میں جو صحیح طریقے سے سچا راستہ بتایا اس کو عالم حق کہا جاتا ہے، اس کو داعی اللہ کہا جاتا ہے، الگ الگ القابات سے جو آپ چاہیں نوازیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نکال دیا الگ الگ 300 ولیوں کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کہ جسے غوث اعظم نے نکال دیا ہماری اتنی طاقت نہیں کہ اسے اپنے پاس رکھیں۔ پھر فرمایا جاتا ہے پھر واپس لوٹ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، کہا حضور معاف کر دیجئے، کہا تو معاف تو بہت پہلے کر دیا تھا، تو ہی 300 کے پاس گھوم رہا تھا، ادھر کیوں نہیں آیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ کرام، فیضان اہل بیت اطہار، فرش سے لے کے فرش تک اعظم، سے لے کے فرش تک اعظم، فیضان غوث اعظم، رحمت غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، مشرب شیر بے شہل سنت، اعداد مفتی اعظم پیلی بھیت۔ فرمایا کہ تم ہی 300 کے پاس گھوم رہے تھے، میں تو بہت پہلے تمہیں معاف کر چکا تھا، اگر یہاں پر آ جاتے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے، میاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت سرکار ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، کسی نے ذکر کیا تقابل کی بات کری، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم جو ہے وہ مسائل کے اندر مقلد ہیں، ہمارے امام تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حنیفہ، ہم لوگ حنفی ہیں نا، ہاں ویسے تو ہم محمدی ہیں حضور کی نسبت سے، اور ہم لوگ مذہباً حنفی ہیں امام اعظم کی نسبت سے، اور ہم لوگ نسبتاً وہ قادری ہیں غوث اعظم کی نسبت سے، اور مسلکاً رضوی ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی نسبت سے۔ فرمایا سرکار غوث اعظم اعلیٰ حضرت سرکار نے کہ جب سوال ہوا آپ سے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم میاں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ذاتوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تم لوگ نہیں جانتے ہو؟ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ ان کے نام پاک ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ اپنے منہ سے لے لیں، ہمارے منہ ناپاک منہ ہے، ہماری آنکھیں ناپاک آنکھیں ہیں، ہمارے کان ناپاک کان۔ آپ کہو گے کیسے؟ وہ ایسے کہ انہی کانوں نے کتنی غلط چیزیں سنی ہیں، انہی آنکھوں نے کتنی غلط چیزیں دیکھی ہیں، اور انہی زبان نے کتنی غلط باتیں بولی ہیں، تو ہماری زبان ناپاک، ہماری آنکھ ناپاک، ہمارے کان ناپاک، اس لائق نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تم کیا سمجھتے ہو غوث اعظم کا 11ویں کر لی تو احسان کیا غوث اعظم پر؟ تم کیا سمجھتے ہو غوث اعظم کے نام پر اگر تم نے کھچڑا اور پرینی بنائی احسان کر دیا غوث اعظم پر؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دنیا پر بھی تمہارے اوپر تمہاری گردنوں پر احسان غوث اعظم کا ہے، اور قبر میں جاؤ گے تم نکیرین سے، ان کے سوالات سے اور عذاب قبر سے بچائیں گے، تم بھی قادری دولہ بچائے
जब ये एक बात ज़हन में आ गई तो सुनो, फरमाया गया सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी सुभान अल्लाह अपने वक्त के अजिल्ले औलिया कामिलीन में से शामिल, वुज़ू फरमा रहे थे नहर के ऊपर। वुज़ू फरमाते फरमाते बहुत भूख लगी हुई थी तेज शिद्दत के अंदर, एक सेब बहता हुआ नहर में आया तो उठाया और उठाने के बाद उसको तनावुल फरमा लिया। फिर तनावुल फरमाने के बाद अचानक ख्याल आया, अरे अब्दुल्ला सुमई, ये सेब के मालिक तो तुम तो नहीं ना थे, कल मैदान क़यामत में अगर इसके मालिक ने तुमसे हमारा दामन थाम लिया कि बगैर मेरी इजाजत के तुमने इस सेब को कैसे खा लिया, तो हम उसको क्या जवाब दें? सोचो, इन अल्लाह वालों के वाक़यात हमारे लिए जिंदगी के लिए इबरत हुआ करते हैं। हम अपनी कमाई किस तरह कर रहे हैं, हम अपने मामलात के अंदर बेधड़क खौफ खुदा से और शर्म नबी से बिल्कुल बेधड़क न हलाल देखते न फरा देखते। अल्लाह तबारक व तआला सबको तौफीक दे हलाल कमाई की और हलाल रिज़्क खाने की। फरमाया गया एक बार जब खाता ना आराम 40 दिन तक बरकतें उठा ली जाती हैं। हाँ, जब तक वो लुक़मा आपके पेट में रहता है, वो एक अलग तफसील है, कभी इंशाअल्लाह मौका होगा तो बयान करेंगे। तो फिर वो आपने वो तनावुल फरमा लिया, फिर सोचने लगे कि अब्दुल्ला सुमई तुमने तो ये खा लिया, अब इसके मालिक ने अगर मैदान क़यामत में पूछ लिया तो रब को क्या जवाब दोगे? तो उसी नहर जो उल्टा पानी आ रहा था उसी उल्टी तरफ चलने लगे, किधर ही से तो बहता हुआ आया होगा। चलते 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 तो मीलों का सफर तय करने के बाद देखा एक बागीचा है नहर के बिल्कुल करीब में, उसका एक कुछ सेब के दरख्त है जिसकी शाखें दरिया के ऊपर लटकी हुई हैं। समझ गए कि इसी दरख्त से ये टूटा और बहता हुआ आया। उसके जो मालिक के पास तशरीफ ले गए, मालिक के पास तशरीफ ले जाने के बाद कहा कि मैंने आपका वो सेब खा लिया, आप की तरफ से इजाज़त और माफ़ी तलब करने आया हूँ। फरमाया ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी, अब सेब खाया है तो उसका आपको हदिया भी अदा करता हूँ। कहा हदिया क्या? कहा कि अब मेरे खिदमत में 12 साल खिदमत करना होगी। एक सेब की इतनी बड़ी कीमत कि 12 साल मेरी खिदमत में रहना होगा। तो वो जो मालिक थे ना वो भी अल्लाह वाले थे, वो भी जानते थे इनको, वो भी अल्लाह वाले थे, उन्होंने समझ गए देखकर। तो कहा कि मेरी खिदमत में रहना। कहा कितना? कहा 12 साल। ठीक है रहेंगे। रहते 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 जब 12 साल हो गए तो आपने पूछा कि तुमने कभी उसके बाद जब 12 साल होगा तो कहा कि आपकी शर्त तो पूरी हो गई, अब मुझे इजाज़त दे दीजिए। कहा कि नहीं अभी एक और शर्त है, लेकिन पहले ये बताओ कि कोई और सेब तो बगैर इजाज़त के नहीं खाया। फरमाया एक सेब की तो वो अभी तक 12 साल भर रहा हूँ, तो अगर और खाऊंगा तो कितना बनूँ, खाना तो दूर बात नहीं, आपके दरख्तों की तरफ देखा। फरमाया अब एक शर्त ये है कि फरमाया क्या? कहा तुमने मेरी शहजादी से निकाह करना है। कहा क्या मतलब? कहा लेकिन एक बात सुनो, वो आंखों से अंधी है, जो मैं बता रहा था ना उससे वाकया ज़हन में आया। फरमाया कि आंखों से अंधी है, कानों से वो बहरी है, पाँवों से लूली है और ज़बान से गूंगी है। ऐसी तुम्हें मेरी शहजादी है, उससे बेटी है, उससे तुम्हें निकाह करना होगा। जिंदगी का पूरा मसला होता है, इंसान बहुत सोच समझ कर कदम उठाता है, लेकिन वो अल्लाह वाले तो आखिरत को नजर में रखते हैं, वो दुनिया को नजर में नहीं रखते। उन्होंने ये देखना था कि एक सेब का मुझे इसका हदिया अदा करना है, कल मैदान क़यामत में बस रब के हुजूर में रुसवा ना होने पाऊं, वहां पर मैं बेइज्जत ना होने पाऊं, कोई भी मेरा दामन ना थामने पाए कि दुनिया में इसने मेरे रब ये मेरे साथ किया था, कोई मेरा दामन ना थामने पाए। फौरन फरमाया कि इजाजत हो। आपने कहा ठीक है। निकाह हुआ और निकाह होने के बाद जैसे ही आप तशरीफ ले गए तो देखा एक खूबसूरत हसीन और जमील शहजादी तशरीफ फरमाए। फौरन भाग कर बाहर आ गए और बाहर आ गए तो शेख बैठे हुए थे। कहा कि क्या मतलब, क्या हुआ? कहा हुजूर गलत सेब खाया था तो 12 साल कोई अंदर गलत बैठा हुआ है, अंदर गलत बैठा। फरमाया गलत नहीं है। फिर फरमाया तो जो मैंने ये कहा था कि आँख से अंधी है वो यूं है कि उसने कभी गैर महरम को देखा तक नहीं है। मैंने तो ये कहा था कि कानों से बहरी है, उसने कभी गलत बात अपनी कानों से नहीं सुनी है, उसने सुना तो कलाम इलाही को सुना है, आँखों से देखा तो कुरान को देखा है। मैंने तो ये कहा कि पाँव से लूली है वो इसलिए कि कभी गुनाह की तरफ उसने एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। मैंने तो ये कहा वो अल्लाह अकबर ज़बान से गूंगी है, वो यूं कहा कि गलत बात उसने अपने मुंह से नहीं निकाली है, अगर निकाली तो कुरान की तिलावत करी है, अगर मुंह से अल्फाज निकले तो अल्लाह और उसके रसूल की बातें निकली है। अब सुनो, उलमा बयान करते हैं ये जो शादी हुई और शादी होने के बाद यहाँ पर जब शहजादा हुआ उन्हीं का नाम सरकार आदम रज़ी अल्लाह तआला है। जब वालिद ऐसे बनते हैं और वालिदा ऐसी होती है तब तारीख में कहीं जाकर सरकार आदम
फरमा हुआ नारे है। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, रहमते गौसे आदम, रहमते गौसे आदम, अर्श से लेके फर्श तक आदम, गौसे आदम, अर्श गौसे से आदम, लेके फर्श तक आदम, गौसे आदम, अर्श गौसे से लेके आदम, फर्श तक आदम, गौसे आदम, गौसे आदम। सुनो, फरमाया गया आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अपने उसी इक्सीर आज़म क़सीदे शरीफ के अंदर, क़ादरी बूदन रज़ारा मुफ्त बाग़े खुल्ददार मन नमी गुफ्तम के आका माया ए गुफरा दुई। क्या मतलब? फारसी का शेर है। फरमाते हैं कल मैदान क़यामत आला हज़रत फरमाया जो अपने वक्त के मुजद्दिद भी हैं, वो जो नाइबे गौसे आज़म है, जो हुजूर गौसे आज़म के नाइब भी हैं, सुभान अल्लाह, वो फरमाते क्या फरमाते हैं? सुनो तवज्जो के साथ। फरमाते कल मैदान क़यामत के अंदर जब क़ादरी गुलाम हम जैसे आला हज़रत सुभान अल्लाह मुजद्दिद हम जैसे गुनाहगारों के लिए कह रहे हैं, हम जैसे फटीचरों के लिए कह रहे हैं, हाँ बस सही चोर सही हम सब हैं। फरमाते जब कल मैदान क़यामत के अंदर जब निदा आएगी कहाँ है क़ादरी आओ कर लो नज़ारा गौसे आज़म का, हश्र में देगा मुनादी यूं निदा क़ादरियों को, कहाँ हो क़ादरी आओ कर लो नज़ारा गौसे आज़म का। और गौसे आज़म के नज़ारे के बाद कहा जाएगा जाओ जाओ अब क़ादरियों की जन्नत ये है, सुभान अल्लाह, तुम्हें तो फिरदौस दी गई है जन्नत के एवज, तुम क़ादरी जो तुम गौसे आज़म की गुलामी दुनिया में करी उसके एवज तुम्हें आज जन्नत का दूल्हा बनाया जा रहा है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जब मैं ये देखूंगा कि एक क़ादरी गुलाम जन्नत में जा रहा है, क़ादरी कनीज़ जन्नत में जा रही है, जब मैं ये देखूंगा तो मैं ये कहूंगा मैं दुनिया में तुमसे कहता था ना, मैं दुनिया में तुमसे कहता था ना कि दुनिया के अंदर अगर तुमने क़ादरी गुलामी को इख्तियार कर लिया तो तुम्हें फ्री में जन्नत मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर बिला तशबीह बिला तमसील मैं यहाँ पर कहूँ कि फला जगह मुफ्त वो आपको लंगर बट रहा है, फला जगह मुफ्त बिला तशबीह बिला तमसील समझाने के लिए फला जगह मुफ्त लंगर बट रहा है, आप नहीं मान रहे हो कहाँ से फ्री में मिल जाएगा, लेकिन जब आप गए तो मुफ्त था, तो मैं खुशी से क्या कहने लगूंगा कि देखा मैं कह रहा था ना तुम्हें फ्री में लंगर मिलेगा। अब आलादत को उठाओ, तो आलादत फरमाते हैं कि जब मैदान महशर में होगा और फ्री में सरकार गौसे आज़म के तवस्सुल से जन्नत दी जाएगी तो मैं मचल के लोगों से कहूंगा देखो मैं कहता था ना दुनिया में गौसे आज़म की गुलामी से जन्नत मिल जाएगी, देखो आज मिल रही है। फरमाते हैं कि हाँ इमाम आप इसको मोहब्बत सरकार आला हज़रत फरमाते हैं क़ादरी बूदन रज़ारा मुफ्त बाग़े खुल्ददार मन नमी गुफ्तम के आका माया ए गुफरा तुई। सिर्फ क़ादरी होने ने रज़ा को फ्री में जन्नत दे दी। मैं दुनिया में तुमसे कहता था ना कि सिर्फ गौसे आज़म का दामन थाम लो तो जन्नत का दूल्हा बना दिया जाएगा, जन्नत का सरदार बना दिया जाएगा। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या सुभान अल्लाह मकाम और मर्तबा है। सुनो फरमाया जाता है तशरीफ, अब वो हदीस पाक ज़हन में रखो जो भी मैंने बयान करी। क्या फरमाया था हुजूर ने 5वीं सदी हिजरी में इस्लाम के ऊपर बहुत हमले होंगे। अब वो हमले क्या हुए सुनो, वो हमले ये हुए कि ये जो यहूद व नसारा है जो आज वो कौन से ममालिक हैं, फिलिस्तीन के पास कौन सा मुल्क है, इजराइल वगैरह, जो आज वहाँ पर वो यहूदी लॉबी जो वहाँ पर है आबाद, ये बहुत पहले से हमें बहुत पहले से हुजूर के ज़माने से इस्लाम के दुश्मन है। और ईसाई जो ये अमेरिका वगैरह ममालिक जो आते हैं ये ईसाई ममालिक में आते हैं, ये बहुत पहले से हुजूर के ये बागी बल्कि इस्लाम को डैमेज करने के लिए इनका पूरा महाज एक कैंपेन चल रहा है। वो एक अलग तफसील है, बताने का मकसद ये मैं बता जो रहा हूँ कि अब 5वीं सदी हिजरी के अंदर ईसाइयों ने लोगों को कुरान और हदीस पढ़ाया, खुद ईसाइयों ने अपने लोगों को कुरान और हदीस पढ़ाया और पढ़ाने के बाद कहा कि तुम कुरान और हदीस पढ़ने के बाद मुसलमानों के अंदर फितने पैदा कर दो, उनको आपस में लड़ा दो। जो आज वहाबियत और देवबंदियत ने मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया, उस सुन्नियों को आपस में लड़ा दिया, वो काम उस वक्त यहूदियों ने किया, ईसाइयों ने किया। और करने के बाद तारीख में आता है एक यहूदी खड़ा हुआ था। अब बगदादी मोहल्ला की आप तारीख उठाकर देखो, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ ले जा रहे हैं, एक मुसलमान खड़ा हुआ था, एक ईसाई खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद कहने लगा हमारे ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मुर्दे को जिंदा किया, तुम्हारा कुरान कह रहा है, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कोढ़ियों को शिफायाब किया, तुम्हारा कुरान कह रहा है। देखो कुरान उठाकर देखो, तुम्हारे नबी ने क्या किया, तुम्हारे नबी ने थोड़ा सा दूर पाक पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना तो कहा कि मैं जो वाक़या अर्ज़ कर रहा था तो उसने कहा तुम्हारे नबी ने क्या किया, तो वो मुसलमान
बेचारा नावाकिफ था। इतना बड़ा हकीकत तो ये है, हमारे नबी ने तो इंसान छोड़ो, पेड़ों के अंदर जान डाल दी जिसमें जान नहीं होती, फिर भी जान होती है। इंसान में तो फिर भी जान होती है ना, निकलती है, लेकिन हमारे नबी ने तो उसमें जान डाली जिसमें होती ही नहीं है। हाँ, सुनना चाह रहा वाकया, साहबी रसूल तशरीफ फरमा थे। सुनो हदीस पाक के अंदर साहबी रसूल तशरीफ फरमा थे, नहर बह रही थी, नहर के वो तरफ एक दरख्त था और दरख्त के वो उधर दरख्त खड़ा हुआ था। और साहबी रसूल ने कहा, हुजूर चाहता ये हूँ कि दरख्त को बुलाए, वो दरख्त आपके पास आए। हुजूर मौजूदा देखना चाहता हूँ, इत्मीनान तो आप पर है, इत्मीनान तो, लेकिन आप दिखा दे मौजूदा। तो हुजूर ने फरमाया, उस दरख्त फरमाया चले जाओ मेरी तरफ। फरमाते हैं हदीस पाक के अंदर है, उसने दरख्त ने यूं अपनी जड़ें निकाली, यूं जड़ें निकाली और फिर दरख्त अगर पानी में आता तो डूब जाएगा ना, तो पानी पे तैरता हुआ चला आया, और पानी पे तैरता हुआ चला आया। हुजूर ने तो बुलाया था खाली, और उसने कहा, दरख्त ने आकर, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल और उसके पैगंबर, मैं गवाही देता हूँ। क्या तो कहने का मकसद ये, वो जो ईसाई कह राधा बात कर रहा था, वो मुसलमान जो गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने की बात है, वो 5वीं सदी हिजरी की बात है। तो ईसाई जो मुसलमान जवाब नहीं दे पा रहा था, ऐसा नहीं है, हमारे नबी तो नबियों के इमाम ठहरे ना, हाँ वो तो रसूलों के इमाम ठहरे ना। तो हमारे नबी ने तो इंसान दरख्तों के अंदर जान डालते हैं। हमारे नबी तो वो है जो चिड़ियों की फरियाद सुनते हैं, जो ऊँटनी की फरियाद सुनते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, हाँ यही करती हैं चिड़ियाँ फरियाद, इसी दर के शुतराने नाशाद गिले रंग जो हिला करते हैं, बस रुख उनका किया करते हैं, शरहवा शम्स दुहा करते हैं, उनको उनकी हमद हो सना तय करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे थे, वो ईसाई एतराज कर रहा था, तुम्हारे नबी ने क्या किया, हमारे नबी ने तो ये किया, हमारे नबी इस्लाम को डैमेज कर रहे थे। और ये जो करते थे वो एक आदमी को नहीं, एक को पकड़ते थे, फिर भीड़ जमा हो जाती थी। मिसाल के तौर पर आप देखो, अगर आप बाहर किसी से तेज़ गुफ्तगू करने लगो तो जाहिर सी बात, 2 आदमी खड़े होंगे, 4 खड़े होंगे, 10 खड़े होंगे, भीड़ लग जाएगी। तो ईसाई जो इस्लाम को डैमेज करते थे, एक को नहीं करके, एक को पकड़ते थे, उससे चिल्लाकर तेज गुफ्तगू करते थे, भीड़ जमा हो जाती थी, फिर पूरी भीड़ को बरगलाते थे और इस्लाम के खिलाफ शरबाजियां करते थे। अब भीड़ लग गई, मुसलमान खामोश था, इतने में सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उधर से गुजर हुआ, हमारे पीर का गुजर हुआ, हमारे शेख का गुजर हुआ। सुभान अल्लाह। कहा कि ये क्या हो रहा है, बताया गया कि एक ईसाई है, वो ऐसा कह रहा है, पूरा मजमा सब मुसलमानों का है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, सब खामोश उसकी बातें सुन रहे हैं। वो ये कह रहा, क्या कह रहा, कहा वो ये कह रहा है कि हमारे नबी ने मुर्दों को जिंदा किया, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कोढ़ियों को शिफायाब कर दिया, हमारे नबी तो बहुत, तुम्हारे नबी ने भी किया हो तो बताओ। तो कहा कि लोग क्या करें, कहा लोग, फरमाया कि कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। आपने मजमे को चीरा और चीरने के बाद आगे आए और तशरीफ लाने के बाद इरशाद फरमाया, क्या इतराज कर रहा, बता जरा। तो कहा कि तुम क्या बताओगे, आप जब इतना मजमा नहीं बता पाया तुम क्या बताओगे। उस ईसाई ने कहा कि नहीं, तू फिर अपना इतराज दोबारा दोहरा। उसने दोहराया कि हमारे नबी ने तो मुर्दों को जिंदा किया, देखो तुम्हारा कुरान कह रहा, हमारे नबी ने तो जो कोढ़ी थे उन्हें शिफायाब कैदी कर दिया, तुम्हारे नबी ने क्या किया। फरमाया वो तो छोड़, 500 साल पहले की बातें मैं क्या बताऊं तुझे, ये बता आज अभी इसी वक्त अब्दुल कादिर बगदाद में किसे जिंदा करेगा, पुरानी बात छोड़, उसमें क्या बताऊं, ये बता अभी मैं किसे जिंदा करूं। भीड़ आपको देखने लगी, ये क्या कहा, ऐसी बात है, एक अपने आप पे अजीब बात की है। अभी यहाँ कोई कर दे तो इंसान देखने लगेगा, लोग उसको आपको देखने लगे, ये कौन सी बात कह दी। फरमाया घबराओ नहीं, हम उनके शहजादे हैं जिन्होंने पेड़ों के अंदर जिंदगी डाली, हम उनके शहजादे हैं जिन्होंने पेड़ों को बुलाया तो चले आए। फिर उसके बाद रावी बयान करते हैं कि उसने कहा कि मियां मजाक तो नहीं कर रहा हूं, कहा हम मजाक नहीं करते, हम तो बचपने में झूठ नहीं बोले तो अब क्या बोले, हम तो बचपने में झूठ नहीं बोले तो अब क्या बोलेंगे, मजाक झूठ नहीं करते, मजाक नहीं करते। कहा चलो फिर कब्रिस्तान चलते। अब आप चले तो पता चला पूरे बगदाद शरीफ में एक शोर हो गया कि सरकार गौसे आजम ने ऐलान कर दिया है कि वो मुर्दे को जिंदा करेंगे और लोग कब्रिस्तान चल रहे, तो तू चल मैं आया, लोग घरों से निकल कर आने लगे। देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, एक शोर हो गया कि गौसे आजम ने तो ऐलान कर दिया है कि आज मैं मुर्दे को जिंदा करूंगा। देखिए क्या होता है, लोग चले आ रहे हैं। बताया जाता है
हजारों का मजमा जमा हो गया। बगदाद शरीफ के पूरे घर खाली हो गए, सब कब्रिस्तान के दाएं बाएं खड़े हुए हैं। देखें क्या होता है, देखें क्या होता है। अब वो ईसाई इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है। कब्रिस्तान में एक कब्र पर आकर खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद का इसका मुर्दा जिंदा कर, सबसे पुरानी थी। तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बर्जस्ता फरमाया, इस कब्र के अंदर एक कव्वाल है, बता कव्वाली के साथ जिंदा करेगा बगैर कव्वाली के। फर्श से लेके फर्श तक आज़म, गौसे आज़म, गौसे आज़म, फर्श तक आज़म, गौसे आज़म, कादरियत जिंदाबाद। इब्न ज़हरा को मुबारक हो तुमसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक़ मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक़ मेरे आका तेरा। आपको मुबारक हो ये उरूस, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं इस कब्र के अंदर एक मुर्दा जो जिसने तूने जिस कब्र की तशखीस करी है, जिसको चुना है तूने, एक मुर्दा जो है वो कव्वाल, बता कव्वाली के साथ जिंदा करूं या बगैर कव्वाली के जिंदा करूं। अब वो पूरा मजमा इकट्ठा हुआ है, दाएं बाएं लोग देख रहे हैं। आप उसने कहा कि ऐ अब्दुल कादिर, अगर तुम इसको कव्वाली के साथ जिंदा करो तो क्या ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐ ईसाई ये बता, अगर झूठ मैं कह रहा हूँ मैंने कर दिया तो करेगा क्या तू, उसका सिला क्या देगा। कहा कि क्या चाहते हो आप। कहा मैं कुछ नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि अगर मैंने मुर्दा जिंदा कर दिया मेरी गुलामी कर, मैं ये नहीं चाहता मैं मुर्दा जिंदा कर दिया मेरे घर पर आकर झाड़ू और मेरी गुलामी कर। मैं ये चाहता हूँ मुर्दा जिंदा हो तो तुझे हुजूर की गुलामी में आना पड़ेगा। मुर्दा जिंदा होगा तो तुझे कलमा तैयबा पढ़ना होगा। ठीक है, मुर्दा जिंदा आप करना आपका काम है, कलमा पढ़ना मेरा काम है। इतना सुनना था। फिर फरमाया ये बता, तुम्हारे नबी जब मुर्दा जिंदा किया करते थे तो क्या कहा करते थे। तो उसने कहा जब हमारे नबी मुर्दा जिंदा किया करते थे तो कहा करते थे कुम बिइज़्निल्लाह, ए मुर्दे खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से। इतना सुनना था। पांव की ठोकर आपने लगाई उस कब्र पर और इरशाद फरमाया कुम बिइज़्नी, ए मुर्दे आज इससे मैं कहता हूँ कि अब्दुल कादिर के हुक्म से खड़ा हो जा। इतना कहना था। रावी बयान करते हैं, मौलवीन ने तारीख में लिखा कब्र फटती है, तख्ते हटते हैं, मिट्टी हटती है और उसके बाद एक शख्स नमूदार होते हैं जो कव्वाली करते हुए नमूदार होते हैं। और वहाँ बताते हैं जब गौसे आज़म की ताकत का ये आलम है कि इतने शख्स को जिंदा कर दिया तो हमारे हुजूर की फिर कुव्वत और ताकत का आलम क्या होगा। अक्ल होती तो खुदा से लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना। या रसूल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत बड़ी मक्का, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी जात है सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। कितना ही बयान करो वो कम नहीं है, कम है आपके ताल्लुक से। और आपका महज करम है कि हम उनका जिक्र अपनी ज़बानों से कर लेते हैं, वरना हमारी ज़बानें इस लायक नहीं है। फरमाया जाता, रावी बयान करते हैं कि वो जो जिंदा हुए थे, जिंदा होने के बाद एक रिवायत में तो मैंने ये पढ़ा कि वो जिंदा हुए वो बनी इस्राइल के थे। इतनी पुरानी खबर थी, यानी कि हुजूर के ज़माने से पहले के थे वो बनी इस्राइल के थे। अब जब जिंदा हुए तो जिंदा होने के बाद उन्होंने कहा, ऐ सरकार गौसे आज़म आपका करम मैं आपके निछावर जाऊं, मैं तो आज उसका उम्मती बन गया जो नबियों का सरदार है। जो हुजूर के गुलाम बने ना, हुजूर की उम्मत में आए ना। तो फिर फरमाया कि 12 साल वो जिंदा है। कितने साल किधर है? 12 साल। हाँ, तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई क्या मकाम बयान कर सकता है। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म। और सरकार आला हज़रत का इश्क सरकार गौसे आज़म से देखो, इरशाद फरमाते हैं मुझको रुस्वा भी कहेंगे जमाने वाले तो यूं ही ना कि हाँ वो रज़ा बंदे रुस्वा तेरा। मुझको अगर रुस्वा भी कहेंगे जमाने वाले तो यही कहेंगे ये रुस्वा है लेकिन गौसे आज़म का बंदा है। उलमा फरमाते हैं, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि तुझसे डर, डर से सग और सग से है मुझको निस्बत। तवज्जो, तुझसे डर। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो रोज़ा जो हम फोटो में देखते हैं सरकार गौसे आज़म का रोज़ा, तो वो सरकार गौसे आज़म के रोज़ों को हम चूमते हैं तो वो भाई पत्थर तो ये भी ऐसे नहीं चूम रहे, उसे चूम रहे। क्यों? इसलिए कि उसको निस्बत गौसे आज़म से है।
उसको निस्बत गौसे आजम को हो गई है। इसलिए तो आला ने फरमाया तुझसे दर, यानी कि सरकार गौसे आजम आपसे निस्बत आपके दर पाक को है, और तुझसे दर, दर से सख्त, और उस आपके दर पाक से निस्बत वहां पर बगदाद मोहल्ला में रहने वाले एक कुत्ते को है। तुझसे दर, दर से सख्त, सख्त कहते हैं कुत्ते को फारसी में, और सख्त से है मुझको निस्बत, और उस कुत्ते से हमें प्यार हो गया। क्यों? इसलिए कि ये नहीं कि आम कुत्ता है, इसलिए कि ये मेरे शेख की गलियों का कुत्ता है। एक इस कुत्ते की बात आई तो सुनते चलो। एक अल्लाह वाले तशरीफ फरमा थे, तो एक कुत्ता दरवाजे के सामने से गया, खड़े हो गए, फिर मुरीदीन भी खड़े हो गए, जब पीर खड़े हो गए तो जाहिर सी बात है मुरीदीन भी खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर आप तकरीर करने लगे, फिर देखा सामने से मैदान में से कुत्ता गया, फिर खड़े हो गए। तो लोगों ने बाद में पूछा, हुजूर जो कुत्ता आ रहा था जा रहा था, आप खड़े हो रहे थे, कहा तुझे पता नहीं ये कुत्ता, इसी तरह का कुत्ता मैंने अपने पीर की गलियों में देखा था, बगदाद मोहल्ला में मैंने देखा था। तो वो कुत्ता तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता है, मैं उसके अदब में खड़ा हो गया। ये मोहब्बत, ये अदब। सुभान अल्लाह। तो आला ने फरमाया तुझसे दर, दर से सख्त, और सख्त से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का रोला तेरा। और आगे इरशाद फरमाते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाए, यानी कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत की जो निशानी है, अगर ये अपने गले में डाल लोगे कादरी गुलाम बन जाओगे। तो फिर फरमाते हैं, लोग कहते हैं ना कि आज ये हो रहा, आज वो हो रहा, मुसलमान हलाकत में हो जाएंगे। सरकार आला हज़रत क्या कह रहे हैं, इस निशानी की जो सग है नहीं मारे जाए, मारे ही नहीं जाओगे। अगर सरकार गौसे आजम की सच्ची अकीदत है और सच्चे कादरी गुलाम हो, इस निशानी की जो सग है नहीं मारे जाते। फिर दुआ करते हैं, तुम भी दुआ करो, सरकार आला हज़रत की दुआ में शामिल हो जाओ। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मौला हमारे गले के अंदर सरकार गौसे आजम की मोहब्बत का पट्टा रहे, हमारे गले के अंदर सरकार गरीबुल नवाज की मोहब्बत का पट्टा रहे, हमारे गले के अंदर सरकार आला हज़रत की मोहब्बत का पट्टा रहे, हमारे गले के अंदर सरकार शेर पेश सुन्नत की मोहब्बत का पट्टा रहे, हमारे गले के अंदर ये अल्लाह वालों की मोहब्बत के पट्टे रहे। तो इंशाअल्लाह इन्हीं पट्टों के सदक़े के अंदर, इसी निस्बत के सदक़े के अंदर हम यहाँ भी बचेंगे और आखिरत में बचेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था, आखिरी बाप वही सरकार गौसे आजम जिनका इतना बड़ा मर्तबा है, वही सरकार गौसे आजम जो अगर इशारा करे तो वो मुर्दा जिंदा हो जाए, वही सरकार गौसे आजम सुभान अल्लाह जिनका मकाम फरमाए कि दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम हाथ पर हथेली की राई के दाने को देखते हो, वही सरकार गौसे आजम। एक किताब आपने लिखी है जिस किताब का नाम दुनियातुल तालिबीन शरीफ है, बहुत मोतबर किताब है, बहुत अजीम किताब है और बहुत सुभान अल्लाह मुतबर्रक किताब है, मुबारक किताब है। उस किताब के अंदर एक जगह तहरीर फरमाते हैं, सुनो, जो कहा जाता है ना कि यहाँ की बात वहाँ की बात, सुनो सरकार गौसे आजम की भी वही बात है जो आला हज़रत की बात है, सरकार गौसे आजम की भी वही बात है जो शेर पेश सुन्नत की बात है, सरकार गौसे आजम की भी वही बात है जो मुशाहिद मिल्लत की बात है, सरकार गौसे आजम की भी वही। दीन के अंदर कोई अलग नहीं है, सब वही है, जाम वही मदीने का है, चाहे गौसे आजम ने पिलाया हो, चाहे गरीबुल नवाज ने पिलाया हो, चाहे महबूब समना ने पिलाया हो, चाहे महबूब कचौड़ा ने पिलाया हो, चाहे आला हज़रत ने पिलाया हो, चाहे महबूबान महाराणा ने पिलाया हो, चाहे शेर पेश सुन्नत ने पिलाया हो, चाहे वही बीच में किसी भी अल्लाह वाले ने पिलाया हो, जाम वही मदीने का है, लेकिन पिलाने वाले अलग हो, कोई भी हो, तरीका वही दीन का है, तरीका वही शरीयत का है, वो तरीका है तो वो तरीका है, हुजूर के गुलाम हो, उस तरीके से हटे तो कहीं कहो कुछ नहीं है। सुनो, फरमाया जाता है सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, उसी किताब दुनियातुल तालिबीन शरीफ के अंदर नकल फरमाते हैं कि मेरे नाना जान ने इरशाद फरमाया, यानी कि हमारे हुजूर ने फरमाया, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला के हुजूर दादा भी है और हुजूर नाना भी है, क्योंकि नजीबुत तरफ़ैन है ना, वालिदा से और वालिद तरफ दोनों तरफ से आप सैयद हैं। फरमाया अना नजीबुत तरफ़ैन, मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ। तो कहने का मतलब ये फरमाते हैं कि मेरे हुजूर ने फरमाया, अब सुनो सरकार 11वीं शरीफ करने वाले हो, बस इसको बहुत गौर से सुनना, ये 11वीं शरीफ और निस्बत कादरी जो गले में है ये तब काम आएगी जब जो मैं ये सरकार गौसे आजम का पैगाम जो बताने जा रहा हूँ, आपने जो पैगाम दी करामतें तो आपने सुन ली सारी और बहुत है क्या का कोई बयान कर सकता है, लेकिन अब आपका पैगाम सुनो, क्या आपने अपने मुरीदीन को जो दर्स दिया वो क्या दिया। तो खुद फरमाते हैं सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला
کہ میرے نانا جان یعنی کہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نظر الی صاحب بدعہ بغضا له فی اللہ ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا ومن انتہر صاحب بدعہ بغضا له فی اللہ ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا. ارشاد فرماتے ہیں یہ عربی کے جملے ہیں, اس کے اندر اس کا ترجمہ لکھتے پڑھ سنو. ارشاد فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نانا جان نے فرمایا یعنی حضور نے فرمایا جو کوئی کسی بدعتی کو دیکھے من نظر الی صاحب بدعہ جو کسی بدعتی کو دیکھے, بدعتی کا مطلب جو کسی وہابی کو دیکھے, جو کسی دیوبندی کو دیکھے, جو کسی غیر مقلد کو دیکھے, جو کسی رافضی کو دیکھے, جو کسی بھی اللہ اس کے رسول کے دشمن کو دیکھے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ میری بات نہیں ہے, یہ ان کی بات ہے جن کا گناہ ہونے کا دعویٰ آپ کر رہے ہو, یہ ان کی بات ہے جن کی محفل میں آئے آپ ہو سجائی جہاں والوں نے ہے, ان کی بات ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں جو کسی میرے نانا جان کے دشمن کو دیکھے, میرے نانا جان فرماتے ہیں من نظر الی صاحب بدعہ جو کسی بدعتی کو دیکھے, سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بغضا له فی اللہ, کیسے دیکھے؟ وہ ہنس کر نہیں, وہ محبت اور یارانے کے اندر نہیں, فرماتے ہیں غیظ و غضب کے اندر, بالکل دشمنی کے عالم کے اندر دیکھے. جیسے کہ کسی وہابی کو دیکھے تو تیوری چڑھی ہو, پیشانی پہ بل ہو, وہ دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ سامنے والے کے تیور کچھ اور رنگ دکھا رہے ہیں, سامنے والے کے انداز کچھ اور بتا رہا ہے, اس کا طریقہ کچھ اور, یعنی کہ دیکھتے ہی وہ آپ کو سلام تک کرنے کی ہمت نہ کر پائے. فرماتے ہیں تو سرکار غوث اعظم من نظر الی صاحب بدعہ جو کسی وہابی کو دیکھے, جو کسی دیوبندی کو دیکھے, بغضا له فی اللہ, اس غیظ و غضب کے عالم کے اندر, غصے کے عالم کے اندر, جلال کے عالم کے اندر, فرماتے ہیں اس کے لیے دعا یہ دیتے ہیں ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا, اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے. آگے فرماتے ہیں ومن انتہرا صاحب بدعہ بغضا له فی اللہ, فرماتے ہیں جو کسی وہابی کو, جو کسی دیوبندی کو, جو میرے نبی کے دشمن کو, جو خدا کے دشمن کو کوئی جھڑک دے, ہٹ تو خدا کا دشمن ہے, جھڑک دے ہٹ تو نبی کا دشمن ہے, ہٹ تو اولیاء کا دشمن ہے. فرماتے ہیں غوث اعظم فرما رہے ہیں جو جھڑک دے اور صرف اللہ کے واسطے جھڑکے, اس لیے جھڑکے کہ نبی کا دشمن ہے, اس لیے جھڑکے کہ خدا کا دشمن ہے. فرماتے ہیں اللہ اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دے. میں نے کہا یہ پیغام غوث اعظم نے دیا, یہی پیغام تو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے. ان سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے سنت رسول اللہ کی نہ پیغام وہاں بدلا بغداد میں, نہ پیغام یہاں بدلا بریلی میں, اور یہی پیغام میرے بے شکندر نے دیا کہ نبی کے ہو گئے تو پہلے ہوئے اللہ کو خدا کا بندہ ہے تو بندہ بن پہلے حضور کا, اگر خدا کا بندہ بننا ہے تو بندہ بن پہلے نبی کا, اور اگر نبی کا بندہ نہیں بن پایا تو بندے خدا کہنا بیکار ہے, پھر خدا کا بندہ بھی بننا بیکار ہے, نمازیں تیری بیکار ہے, عبادت تیری بیکار ہے. بندہ بننا ہے تو پہلے گدا بن ان کا, وہ جو گداؤں کو بھی سلطان بنا دیتے ہیں. غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول گناہ و ہے, عشق مصطفیٰ, زندگی فضول ہے, گناہ و عشق مصطفیٰ, زندگی فضول ہے. سنیں اور اس کو سمجھیں, اور صرف سمجھیں نہیں بابو, کل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قادری جھومٹ لگے گا, جو قادری جو فرمایا گیا نا, یہ جو اللہ والے اگر اشعار بھی کہتے ہیں, شعر کہتے ہیں, تو یہ میر اور زاہد اور غالب کی طرح نہیں کہ صرف تغبندیاں ہوتی ہیں, وہ غزلیہ اشعار. یہ اللہ والے جو کوئی شعر بھی کہتے ہیں نا تو وہ بھی حقیقت پر مبنی ہوا کرتا ہے. یہ جو نے شعر کہا نا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے, حشر میں دے گا منادی یوں ندا قادریوں کو, کہاں ہو قادری, آؤ کر لو نظارہ غوث اعظم کا دیکھنا, ہوگا یہ کل میدان قیامت کے اندر منادی ندا دے گا کہ آؤ آج کر لو قادری غوث اعظم کا دیدار. لیکن اس وقت جب غوث اعظم کے دیدار سے مشرف ہوگے تو تیاری ابھی سے کرنی ہے, کیا جواب دینا. اگر سرکار غوث اعظم نے سوال کر لیا, مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا اور میرے نبی سے کو گالی دینے والے کے ساتھ تم نے چائے اور ناشتہ کیا تھا, مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا, میرے نبی کو اللہ اکبر کتابوں کے اندر بڑی بڑی گالیاں لکھنے والوں کے ساتھ تم شادی میں شرکت کرنے گئے, کیا تمہارا ایمان اس بات کا گواہی دیا تھا کہ تم اس کے ساتھ شرکت کرو جو حضور کو گالی دینے والا ہو؟ کیا تمہارے اس ایمان نے اس بات اعلیٰ حضرت کو سنو, فرماتے ہیں جو کسی وہابی دیوبندی کے ساتھ کھائے وہ ایسا ہے جیسے بعینہ مثل
سور کے کھا کے آیا. فتاوا رضویہ شریف یہ ہے شریعت، یہ ہے دین. کسی کی بابو جاگیر نہیں ہے، کسی کی بپنتی اور بپوتی نہیں ہے، دین شریعت. ہٹے گا کوئی بھی ہو. آج یہ فون آیا، فون پہ میں نے ان سے یہی کہا بابو اسلام اور شریعت کے اندر جو ایک اصول بنایا گیا ہے وہ اصول یہ بنایا گیا ہے کہ کوئی مولانا صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، قاضی صاحب ہو، بابا ہو، کوئی بھی ہو، وہ اگر دین پر چلیں گے تو وہ ان کو مانا جائے گا. دین سے ہٹے تو پھر ان کو تو مانا ہمیں دین کی وجہ سے تھا نا. دین سے ہٹے تو کوئی مطلب نہیں. یہ بتاؤ غوث اعظم سے بڑا کوئی صوفی ہو سکتا ہے؟ قیامت تک نہیں ہوگا. اب تو چھوڑو، قیامت تک نہیں ہو سکتا. اور غوث اعظم سے بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ سے بڑا کوئی صوفی بھی نہیں، آپ سے بڑا کوئی عالم بھی نہیں. تو یہ بتاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے دشمن وہابیوں کا رد کرنا یہ صوفیوں کا کام نہیں ہے، تو غوث اعظم نے جو رد کر دیا، اس ٹائم پیغام دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے اندر الگ الگ راستے نہیں ہیں جو کہا جاتا ہے کہ صوفی الگ ہے اور یہ دین شریعت والے لوگ عالم لوگ الگ نہیں، بلکہ وہی شریعت مطہرہ کے جو وہ ہے، جو صوفی ہوگا جو عالم ہوگا وہ صوفی بھی ہوگا، جو صوفی ہوگا وہ عالم بھی ہوگا. علم کے لیے صوفیت ضروری اور صوفیت کے لیے علم ضروری، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں بابو توجہ ادھر رکھو، بتانا جو چاہتا ہوں بتانا یہ چاہتا ہوں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت دعا دی ہے. اور یہ بتاؤ ایک اللہ والا اور وہ اللہ والا جس کا قدم اگر کسی کی گردن پہ لگ جائے تو وہ اللہ والا بن جائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یہی تو شان ہے. سنو ایک واقعہ ذہن میں آیا، دیر تو نہیں ہو رہی ہے تو ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اگر دیر ہو رہی تو بتا دیجیے گا، تقریر ہم مختصر کریں گے. ایک واقعہ بس آخری سنو. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما، توجہ ہے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا گیا حضرت شیخ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے. پہلے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تقریر نہیں کرتے تھے، تقریر کرتے ہی نہیں تھے. اتنے فنا فی اللہ و فنا فی رسول میں چلے گئے تھے کہ آپ دنیا یعنی کہ خلق اور مخلوق سے بالکل ایک دم آپ نے علاقہ تعلق ختم کر لیا تھا. آپ بیابان کے اندر ذکر الہی کیا کرتے تھے، ایک الگ زندگی کیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجاہدی اور ریاضتی. اسی لیے فرمایا گیا کہ فرمایا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا ہوں جب تک میرا رب یہ نہیں کہتا عبد القادر کھانا کھا لو. میں اس وقت تک پانی نہیں پیتا، خود فرماتے ہیں میں اس وقت تک پانی نہیں پیتا جب تک میرا رب یہ نہیں کہتا عبد القادر چلو پانی ذرا زور سے کہہ دو. سرکار اعظم نے فرمایا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا. کوئی چیز والی کی طرف اشارہ ہے سرکار اعلیٰ تشریف. سنو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تقریر نہیں کرتے تھے. جب آپ پڑھ کے آ گئے، جو میں نے کوئی بچپن کا واقعہ بیان کیا نا جہاں پر 40 چھٹیوں والا واقعہ تھا، وہ پڑھنے جا رہے تھے، پھر پڑھ کر آئے اور ایک الگ لمبی تفسیر پورا واقعہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا. تو پھر آپ پڑھ کے لوٹ کے عالم بن کے آئے، تقریریں نہیں کری، آپ نے مجاہدے شروع کر دیے، ریاضتیں شروع کر دی، جنگل کے اندر نکل گئے، بیابان کے اندر نکل گئے، اللہ اس کے رسول کی جانوں کے اندر نکل گئے، مخلوق سے ایک دم بے آرامی ہو گئے. اس کے بعد ایک بار حضور کا دیدار ہوا. شہزادے ہیں نا، اور انہیں نے تو بشارت دی تھی 5ویں صدی ہجری میں میرا شہزادہ دین کو بچائے گا، میرا شہزادہ دین کو بچائے گا. انہی کے شہزادے نے اس وقت 5ویں صدی ہجری میں بغداد معلیٰ میں دین کو بچایا، اور انہی کے شہزادے نے غریب النواز نے ہندوستان میں دین کو بچایا، اور انہی کے شہزادے نے اس سے پہلے جو سید سالار مسعود غازی بہرائچی تھے وہ بھی تو سید ہیں، وہ بھی تو حضور کے شہزادے ہیں. تو حضور کی آن نے تو اپنے آپ کو قربان کر کر حضور کے دین کو پھیلایا ہے. اور پھر کربلا کا تو واقعہ آپ کو یاد ہے، کہاں کہاں نہیں حضور کے شہزادوں نے دین کے اوپر اپنی قربانیاں دی ہیں. جانتے ہو آپ بات آ گئی سرکار مسعود غازی کی، دیر تو نہیں ہو رہی ہے نہیں. جب یہاں بادشاہ جو سہیل دیو جس کو کہا جاتا تھا، جو یہاں کا بہرائچ شریف کا واقع بادشاہ تھا، جب سرکار یہیں سے آپ جنگ کرتے ہوئے پیلی بھیت کے سرحدوں سے آپ تشریف لے گئے ہیں، اور سرکار مسعود غازی بہرائچ رضی اللہ تعالیٰ کیا سبحان اللہ ذات اور کیا سبحان اللہ مقام و مرتبہ. فرمایا گیا کہ جب
उन लोगों ने देखा, गैर मुस्लिमों ने, कि हम बच नहीं पाएंगे। ये चंद होते थे, मेरे ख्याल से मुश्किल से 15, 20, 25 वफूद कुदिसिया और लाखों लाख से सुभान अल्लाह जंगे फरमा रहे हैं, लाखों लाख से जंगे फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह वाहिदा सुभान अल्लाह। जब आप ये देखा कि इनसे जंग जीत नहीं पाएंगे, तो एक तारीख में मैंने पढ़ा, रिवायत नहीं आया, उस सुहैल ने, जो वहाँ का बादशाह था, उसने वो औरतों को बरहला कर कर आप लोगों के आगे भेज दिया कि ये ईमान वाले हैं, इनका ईमान डैमेज हो जाएगा, जो ईमान डैमेज हो जाएगा, ये डर ईमान से रहे। तो उसी वक्त फरमाया, सरकार मसूद गाजी की आवाज आई, और आवाज एक फलक में गूंजी, फजा में गूंजी, और कहा, साथियों अब वक्त आ गया है, अपने हाथ से अपनी गर्दनों को काट दो। और फरमाया, रावी रिवायत करते हैं कि अपने हाथों से अपनी गर्दनों को काट दी, गर्दनें हाथ में होती थी और तलवारें चलकर और जंग फरमा रहे हैं। कोई मिसाल इस तरह की ला सकता है? ये हुजूर के शहजादे कर सकते हैं, ये वही कर सकते हैं जिनके रगों के अंदर फातिमी खून हुआ करता है। जरा जोर से कह दो। तफसील लंबी बात गुफ्तगू हो जाएगी, तो मैं जो बयान कर रहा था, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ियारत हुई हुजूर की, और हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर बेटा, अब तुम लोगों को दीन की तरफ बुलाना शुरू करो, बात करना शुरू करो। उसके बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने बात शुरू करी। फिर फरमाया गया, अल्लामा मुल्ला अली क़ारी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, बहुत बड़े फिक़्ह हदीस के एक फिक़्ह के इमाम गुजरे हैं, लिखते हैं कि पहले 15, 20, 25, फिर यहाँ तक होता था कि सरकार गौसे आजम की एक महफिल के अंदर 70,000 लोगों का मजमा हुआ। और करामत ये होती थी, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो बगैर मैक के आप तकरीर फरमाते थे। तो रिवायत में आता है कि जिस तरह पहले शख्स को आवाज जाती थी, उसी तरह आखिरी वालों को भी आवाज जाती थी। फरमाया जाता है, बगदाद मोहल्ला की जामा मस्जिद है। अब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला, अभी तकरीर नहीं करवाते, अब तकरीर करना शुरू हुई जामा मस्जिद के अंदर, और ये हमारी महफिल है, और ये हम लोग बैठे हैं, जिसमें आप बैठे हैं। सरकार गौसे आजम की जो महफिल हुआ करती थी, सामने कौन बैठा होता था पता? कोई अपने वक्त का कुतुब है, कोई अबदाल है, कोई औताद है, कोई फलां शहर का कुतुब चला आ रहा है, वो लोगों का मजमा हुआ करता था। हम जैसे गुनाहगारों फटीचरों का मजमा नहीं, उन जैसे अल्लाह वालों का मजमा हुआ करता था सरकार गौसे आजम। अब बगदादी मोहल्ला की जामा मस्जिद के अंदर जुमे के दिन खुतबा दे रहे हैं, चलाल के अंदर, आलम नज़र गजब के अंदर पूरी जामा मस्जिद भरी हुई है। खुतबा देते 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 रिवायत में आता है, रहमत इलाही का नुज़ूल हुआ, और उस वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल हुआ, रहमत ने कहा, रब का हुक्म आया, ऐ अब्दुल कादिर, अब इस वक्त कह दो कि तुम्हारा कदम तमाम अहलुल्लाह की गर्दनों पर है। कौन? ऐ अब्दुल कादिर कह दो, इस वक्त तुम्हारा कदम अहलुल्लाह की गर्दनों पर है। रावी बयान करते हैं रिवायत के अंदर, बगदादी मोहल्ला की जामा मस्जिद है, जुमे का दिन है, खुतबा दे रहे हैं, कोई कुतुब बैठा है तो कोई अब्दाल बैठा है, कोई औताद बैठा है तो कोई अल्लाह अकबर अपने वक्त का वली कामिल बैठा है सामने। उसी वक्त इरशाद फरमाया, जब ये रब का हुक्म आया, ऐ अब्दुल कादिर कह दो तुम्हारा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। सरकार गौसे आजम ने अपने खुतबे को रोक दिया, और रोकने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पर इरशाद फरमाते हैं, कदमी हाजिबी अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। अब रावी आगे बयान करते हैं, इतना सुनना था तो सामने जो वली बैठे थे, जो कुतुब बैठे थे, जो अब्दाल बैठे थे, उसमें एक हलचल मच गई, एक अजीब मामलात हुए, और एक उठा, उठने के बाद आपके मिंबरे पाक ऊंचा था, तलवाए नाज को अपनी आंखों से लगाया, दूसरा आया वो अपने सर पे रखने लगा, हर एक आता था, और आने के बाद कोई अपनी आंख से आपका तलवा लगा रहा है, कोई अपने सर पर आपका कदम रख रहा है। गौसे आजम यहाँ कदम रख दे, गौसे आजम यहाँ कदम रख दे, गौसे आजम यहाँ कदम रख दे, गौसे आजम यहाँ कदम रख दे। हुजूर मुफ्ती आजम ने यही तो फरमाया है, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
या रसूल अल्लाह। फैज़ाने खुलफाए राशिदीन जिंदाबाद। फैज़ाने अहले बैत अतार जिंदाबाद। फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। रहमते गौसे आज़म जिंदाबाद। फैज़ाने गरीब नवाज जिंदाबाद। फैज़ाने औलियाए कामिलीन। जिंदाबाद। फरमाया जाता है, मुख्तसर वाक़या सुनो, फिर फरमाया जाता है सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब ये किस्सा, जब ये आपका हुक्म, चूंकि आपकी करामत ये थी ना कि करीब और बईद दूर वाले सब बराबर सुनते थे, जब ये आपने कहा तो ये नहीं था कि बगदाद शरीफ में ही कहा, पूरी दुनिया में जहां जितने वली थे सब तक ये बात पहुंच गई, सब तक ये आवाज पहुंच गई, बराबर बराबर पहुंची। जैसी सरकार गौसे आजम ने बगदाद शरीफ में ये कहा था ना, वहां की जामा मस्जिद में कहा था ना कि मेरा कदम तमाम वलियों गर्दनों पर है, तो वो मस्जिद के अंदर नहीं, वो हमारी आवाज नहीं थी, वो गौसे आजम की आवाज थी, उनकी आवाज थी जो मुर्दों को, तो पूरी जो दुनिया में वली थे सब तक आवाज पहुंची। और खुरासा की पहाड़ियों में सरकार गरीबुन नवाज भी बैठे थे। हम जिनकी रियासत में रह रहे हैं, जिनके इलाके में हमारा बसेरा है, वहाँ का बादशाह कौन? गरीब नवाज। वहाँ का बादशाह कौन? गरीबुन नवाज तक जब ये बात पहुंची तो हमारे बादशाह तक जब ये बात पहुंची, किसकी बात? हमारे बादशाह तक हमारे पीर की बात पहुंची। जब हमारे बादशाह तक हमारे पीर की बात पहुंची, गौसे सरकार गौसे आजम की ये बात पहुंची, तो आपने फरमाया बल अला ऐनी व रासी या सैयदी, ऐ मेरे सरदार, आप तो ये कहते हो गर्दन पर कदम, मैं ये कहता हूँ मेरी आंख पे भी कदम, मेरे सर पे भी कदम। गरीबुन नवाज ने फरमाया हुजूर आप तो ये कहते गर्दन, गर्दन पे तो आई, आप पे मैं ये कहता हूँ मेरी बल अला ऐन, ऐन कहते हैं आंख को, वरासी रास कहते हैं अरबी में सर को, बल अला ऐन वरासी या सैयदी, ऐ सरदार आपके तो कदम मेरी आंख पर भी है, ऐ सरदार आपका कदम तो मेरी आंखों पर भी है। फरमाते हैं आला हजरत मदरे चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और एक जगह सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाते हैं किस गुलिस्तान को नहीं फसले बहारी से नियाज। सुभान अल्लाह, क्या फरमाते हैं? किस गुलिस्तान को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज ना आया तेरा। सुभान अल्लाह, वो कौन सा सिलसिला है जिसमें सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज ना आया। बस एक आखिरी बात सुनो और हदीस पाक सुनो, बस मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं एक नबी थे, नबी के एक उम्मती थे, तो नबी वो बहुत आबिद जाहिदे शब जिंदादार वो थे, एक नबी जिनकी नबी का नाम नहीं आया हदीस पाक में, बस नबी आया, नबी कौन थे नहीं पता। हुजूर ने फरमाया एक नबी थे, नबी की एक वो उम्मती थे जाहिदे शब जिंदादार, बहुत इबादत, रात भर इबादतें करते थे। तो उनको वही हुई, उनको वही हुई नबी को कि इस बंदे से पूछो जो मेरी इबादत करता है कि इसने मेरे लिए क्या किया, इसने मेरे लिए क्या किया। रब पूछ रहा है जिसने हमें पैदा किया, पूछा इससे पूछो इसने मेरे लिए क्या किया। वो नबी उन नबी को जिनको हुक्म हुआ उन्होंने उससे पूछा कि रब पूछ रहा है कि तुमने रब के लिए क्या किया। तो कहा कि मैं जो इबादतें कर रहा हूँ, जो रियादतें कर रहा हूँ, हुक्म हुआ इससे तो मैंने तुझे मर्तबा और इज्जत दे दी, यहाँ भी दे दी आखिरत में भी दे दी। मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया? तो हदीस पाक में आया कि वो जाहिदे शब जिंदादार तड़प जाते हैं और तड़प के पूछते हैं मेरे रब आखिर वो कौन सा काम है जो वो तेरे लिए है, इबादत तेरे लिए करी, रोजा तेरे लिए रखा, नमाज तेरे लिए पढ़ी और इबादतें दूसरी तेरे लिए करी, रात भर जागा तेरे लिए, इबादत तेरी करी, जिक्र तेरा किया, वो कौन सा काम है जो तेरे लिए मुझे करना है, अभी बाकी है करना। मुझे बता रब, हुक्म आता है हल वालैता ली वलीजन व आदैता ली अदुवन, ऐसा तूने इबादत तो करी, रब फरमाता है नमाज तो तूने पढ़ी, रब फरमाता है रोजा तो तूने रखा, रब फरमाता है दीगर इबादतें करी, हल वालैता ली वलीजन, ये बता कि किसी मेरे वली से तूने मेरे लिए मोहब्बत करी, यानी कि तूने गौसे आजम से मोहब्बत करी, यानी अपने अंदाज में कहो कि तुमने कभी गरीबुन नवाज से मोहब्बत करी, क्या तुमने मखदूम समला से मोहब्बत करी, क्या तुमने आला हजरत से मोहब्बत करी, मेरे वली से मेरे लिए कभी मोहब्बत करी। सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं होती, आगे बताया जाता है हदीस पाक के अल्फाज सुनो, वहल आदैता ली अदुवन, और
اور کبھی میرے لیے میرے دشمن سے دشمنی بھی کری ہے، یہ بھی تو بتا، محبت کر تو میرے لیے کر، دشمنی کر تو میرے لیے کر۔ اب دشمنی کا مطلب بتاؤں میں، دشمنی کا مطلب یہ ہے، رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے کسی میرے دشمن سے میرے لیے دشمنی کری، کہ اس لیے دشمنی کری، یہ بلا شخص میرا دشمن اس لیے ہے کہ یہ رب کا دشمن ہے، وہاں بھی میرا دشمن اس لیے ہے کہ یہ نبی کا دشمن ہے، دیوبندی دشمن اس لیے ہے کہ وہ نبی کا دشمن ہے، اس لیے میرا دشمن۔ رب فرماتا ہے میرے لیے اگر تم نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ یہ کرنا ہے کہ میرے اور میرے محبوب کے جو محبوبین ہیں، اہل اللہ ہے، ان سے محبت کرنا ہے، اور میرے لیے تمہیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے جو میرے دشمن ہے، جو میرے محبوب کا دشمن ہے، ان سے تمہیں سچی دشمنی کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، اشرف شیر اہل سنت، تعلیمات حضور مشاہد ملت، فیضان اولیاء کاملین، شہزادہ حضور معصوم ملت۔ باقی اور گفتگو ایک کے بعد دیگرے نکلے تو بہت تفصیلی ہوتی جائے گی، بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کروں، لیکن یہ اختتام کے طور پر آخر میں چلتے چلتے یہ بات ضرور کہہ دوں کہ یہ ذکر محفل جو بھی ہوئی، میں نے شروع میں بھی کہا اور آخر میں بھی کہتا ہوں، ہماری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں، ہم تو بس صحیح نہیں ہونا، ہماری تو اوقات، لیکن جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے نا وہ بڑی شخصیت ہے، انہوں نے ضرور ہمارا ذکر سنا ہوگا، اگر یہاں سے ہم نے سنا ہے بیٹھ کر اور یہ سوچ کر یہ عقیدے کے ساتھ سنا ہے کہ بیٹھے بھیت میں اس محلے میں ہے لیکن سن بغداد والے آقا وہاں پر ہے، دیکھ اور آپ رائے کے گانوں کو دیکھ رہے ہیں نا، یوں کر کے پلٹ پلٹ کر وہ یہ بھی محلہ وہیں پر آ رہا ہے، اس کی اسی رائے کے دانے کے حصے کے اندر جو دنیا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بھی حصہ ہے، یہ حصہ ہے، تو میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو فرماتے ہیں میرا مرید اگر پچھم کے اندر ہو اور میں پورب کے اندر ہوں وہاں سے پکارے گا تو میں اس کی ضرور مدد کرتا ہوں۔ ہاں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، جو آہ کرے دل سے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھریے پاک ملت کیجئے، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجئے، اولیاء کو حکم نصرت کیجئے، وہی اسلام جس کو آپ نے تھا زندہ فرمایا، تمہارے سینے سے پھر سن گیا حوصل برا اٹھئے، مسلمان ہو گئے بے جس کو مظلوم اور بے کس، مدد فرمائیے اے خالد سیف خدا اٹھئے، وہ دین پاک جس کو کربلا میں اللہ اکبر، وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان، مٹایا جا رہا ہے اب شہید کربلا اٹھئے، وہی اسلام جس کو آپ نے تھا زندہ فرمایا، تمہارے سینے سے پھر سو گیا حوصل برا اٹھئے، تمہیں ہو بادشاہ ہند رحمت ہو ہم سب غریبوں پر، میرے اجمیری خواجہ اے معین و رہنما اٹھئے، عبید خستہ کی فریاد صلو قادری دھلا، خدا کے واسطے یا مرشدی احمد رضا اٹھئے، صلح کن کی مصیبت سے بچا لو اے میرے آقا، صلح کن کی مصیبت سے بچا لو اے میرے آقا، رضا کے واسطے یا سیدی یا مرشدی شیر رضا اٹھئے، شیر رضا کے واسطے یا مرشدی مرشد پیا اٹھئے، مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس ذکر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ قادریت کے اندر قبول فرما لے، اور بارگاہ قادریت کے اندر قبول فرما کر ہمارے اس ذکر غوث اعظم کو اب ذریعہ نجات اور وجہ نجات اور سامان بخشش بنا دے۔ دعا کرو مولا تبارک و تعالیٰ اس 11ویں شریف کے مہینے کے اندر جن اپنے نیک بندوں اور بندوں کو نوازے گا، جن کے اوپر سبحان اللہ فیضان قادریت کو جن کو اوپر بارشیں نازل فرمائے گا، وہ شخصیت سبحان اللہ جن کے بارے میں فرمائے گا چور آیا تو اس کو خطب کر دیا، ابدال کر دیا، سبحان اللہ وہ شخصیت جن جن نیک بندوں کو مولا نوازے گا اس ماہ غوث اعظم کے اس مہینے غوث اعظم کے صدقے و طفیل میں مولا ان کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو اوپر اپنے رحمت و نور کی بارش نازل فرما دے۔ اب کوئی عمل ہمارے پاس ہے ہی نہیں جو ہم جنت میں جانے پائیں، صرف ایک عمل ہے
صرف ایک کام ہے، صرف ایک وہ جانے مت دینا، وہ ضائع مت ہونے دینا، وہ ختم نہ ہونے دینا۔ ہم تو گناہگار ہیں نا، سیاکار، صبح سے لے کر شام تک گناہ ہی گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ کیا کام جو ہم بتائیں گے قبر میں نکیرین یہ لے کر آئے، کوئی کام نہیں ہے۔ کون سا عمل ہم بتائیں گے نکیرین کو، نکیرین یہ عمل ہم لے کے آئے ہیں کہ دیکھو جسے کی وجہ سے تم ہمیں آج چھوڑ دو، کوئی نہیں ہے۔ صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ سچی محبت تم نے جو حضور سے کری ہے، وہ ایک ہے سچی محبت جو تم نے غوث اعظم سے کری ہے، وہ ایک ہے سچی محبت جو تم نے اللہ والوں سے، جو تم نے صحابہ سے اور تابعین کے کبھی تابعین سے کری۔ باپ یہ ضائع مت ہونے دینا، یہ کبھی ختم نہیں ہونے دینا، اس لیے کہ یہی ایک سچی محبت ہے۔ ہمارے پاس اور کون سا سرمایہ ہے جس کو ہم لے کر جائیں گے کل میدان قیامت میں؟ صرف ایک سرمایہ، لیکن یہ سرمایہ اس وقت چلا جاتا ہے، اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب رب اور رب کے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ اگر ہم کھا کے آتے ہیں، پی کے آتے ہیں، ان کے ساتھ شرکت کر کے آتے ہیں، اور ہم کبھی سوچتے بھی نہیں تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی تصور بھی نہیں کرتے کہ آج ہم نے وہ گناہ کر دیا کہ اللہ اکبر۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج ہم نے وہ گناہ کر دیا کہ اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان کیسے گوارا کر گیا، کیسے ہم نے سوچ لیا کہ وہ محفل میں حضور کا دشمن اور ہم پھر دوسرے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے وہ مرغ اور مسلم اور روٹی کھا رہے ہو۔ ہمیں وہ روٹی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی جو غوث اعظم کا غلام ہوتا ہے اسے وہ روٹی، وہ مرغا نہیں، وہ سور دکھتا ہے، پھر سور، ہاں فرمایا مثل سور سمجھے، وہ مرغا نہیں دکھتا ہے جس محفل کے اندر اگر غوث اعظم اور حضور کا دشمن ہو تو وہ مرغا نہیں دکھتا، غوث اعظم کے غلام تو وہ سور دکھتا ہے۔ اور مسلمان کا کام تو نہیں آئے کہ سور کھا کے آئے، اس کا کام یہ نہیں ہے، اس کا کام تو رزق حلال کھانا ہے، اس کا کام تو طیبات کو کھانا ہے، پاک چیز پاک لوگوں کے لیے، ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے۔ یہ رب نے فیصلہ فرما دیا، اب آپ کو عمل کرنا ہے۔ سوچنا کبھی جواب آپ کو رب کو دینا ہے۔ یہ جو دو دعائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ سب لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، کسی سے چھپا لو گے، ان سے نہیں چھپاؤ گے۔ دعا مولا تبارک و تعالی ہمیں سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔